بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف صدیق۔ دوستو، آج میں آپ کو عراق کے سابقہ صدر صدام حسین کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ اپنے وقت کے بہت ہی طاقتور ڈکٹیٹر مانے جاتے ہیں، اور ان کی حکومت کا دورانیہ تقریباً 30 سال پر محیط تھا۔ اور جب بھی فوجی عامروں کا ذکر ہوگا تو صدام حسین کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو چھوٹے سے گاؤں اوج میں پیدا ہوئے، جو کہ تکرت کے قریب ہے۔ صدام حسین کا بڑا بھائی اور والد عبد الماجد التکریتی صدام حسین کی ولادت سے پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے تھے۔ صدام حسین کے والد اور بھائی کی وفات نے صدام حسین کی والدہ طلفہ المسلط کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اور اس نے صدام حسین، جو کہ ماں کے پیٹ میں تھے، حمل ضائع کرنے کی کوشش کی اور خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد اس کی ماں صدام حسین کو اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلی گئی، اور وہاں اس کی دوسری شادی ہو گئی۔ اس شادی سے صدام حسین کے 3 سوتیلے بھائی پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد صدام حسین اپنی ماں کے پاس چلا گیا تو اس کا سوتیلا باپ ابراہیم الحسن کا رویہ اس کے ساتھ بہت سخت تھا، اور وہ اس پر تشدد کرتا تھا۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں صدام سوتیلے باپ کا گھر چھوڑ کر بغداد میں اپنے چچا خیر اللہ طلفہ کے پاس آ گیا، جو کہ ریٹائرڈ فوجی تھا، اور اس نے صدام کو باپ جیسی شفقت دی۔ اور بعد میں صدام کی شادی اس کی بیٹی سے ہوئی، اور طلفہ کو صدام نے اپنے دور حکومت میں بغداد کا میر بھی بنا دیا تھا۔ صدام حسین کے چچا نے اس کو بغداد میں قومیت پرست اسکول میں داخل کرا دیا۔ سیکنڈری اسکول کے بعد صدام نے 3 سال عراقی لا اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں اس کے چچا نے اس کو باس پارٹی میں شمولیت کروا دی، جو کہ عرب میں انقلابی پارٹی مانی جاتی تھی، اور اس کا چچا بھی اس پارٹی کا ممبر تھا۔ 1958 میں برطانیہ کے حمایتی بادشاہ کے خاتمے کے بعد ملک میں انتشار پھیل چکا تھا۔ صدام حسین اپنے چچا کی وجہ سے باس پارٹی کے سینئر رہنما احمد حسن الباقر کے ساتھ قریبی تعلقات بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور کئی دوسرے رہنماؤں کے ساتھ بھی صدام حسین کے بہت اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ 1968 میں باس پارٹی اقتدار میں آ گئی، اور احمد حسن الباقر ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ اسی دوران صدام حسین ریولوشنری کمانڈ کونسل کے وائس چیئرمین اور احمد حسن الباقر کے دستے راز بن گئے۔ باس پارٹی 1968 میں جب اقتدار میں آئی تو ملک میں مختلف قسم کے فسادات جاری تھے، یعنی شیعہ سنی، عرب اور کرد، شہری اور دیہاتی قبائل۔ صدام حسین نے ان تمام فسادات کو ختم کرنے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور فسادیوں کو گرفتار کروایا۔ صدام حسین کی حکومت میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ 1 جون 1972 میں صدام حسین نے آئل سیکٹر میں دلچسپی لینا شروع کر دی، کیونکہ وہ بھانپ گئے تھے کہ آئل دنیا کی ضرورت ہے۔ اور صرف 1 سال بعد 1973 میں دنیا میں انرجی کرائسس آ گیا، اور دنیا میں تیل کی قلت ہو گئی، اور صدام حسین نے اس وقت سے پورا فائدہ اٹھایا، اور عراق کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ صدام نے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ملک میں لٹریسی ریٹ کم کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں عراق میں فری تعلیم کی کمپین شروع کر دی، اور اس کی نگرانی میں حکومت نے فری تعلیم کے لیے اسکول اور یونیورسٹیز بنوائیں۔ 1976 میں صدام حسین عراق کی فوج میں جنرل کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ احمد حسن الباقر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حکومتی کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے صدام حسین ملک کے اندرونی اور بیرونی کاموں کو بخوبی انجام دیتے رہے، اور ان کی محنت ہی ان کی وجہ شہرت بن گئی۔
16 जुलाई 1979 में सद्दाम हुसैन ने मौजूदा सदर अल-बाकिर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और खुद सदर का ओहदा संभाल लिया। अब सद्दाम हुसैन के पास मुल्क के मुकम्मल इख्तियारात आ गए। सद्दाम हुसैन के पास 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दिफा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड कौंसल और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। ये तमाम ओहदों ने सद्दाम हुसैन की क़ुव्वत में बेशुमार इजाफा कर दिया और फ़ौज, अदलिया, पुलिस और हर इदारा सद्दाम की लोहे की मुट्ठी में आ गया था और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ चल सके। पूरे मुल्क में सद्दाम हुसैन के फ़ौज की वर्दी पहने पोस्टर और मुजस्मे बने हुए थे और सद्दाम हुसैन बखूबी जानते थे कि ताकत का सरचश्मा ये वर्दी ही है। सद्दाम हुसैन खुद को तमाम अरब का रहनुमा समझते थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी से बहुत मुतासिर थे और इसकी वजह यह थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सद्दाम हुसैन दोनों तिकरित में पैदा हुए थे। 1980 में सद्दाम हुसैन ने अपने हमसाया मुल्क ईरान के साथ ऐलान जंग कर दिया और ये जंग 8 बरस जारी रही और 10 लाख अफराद इस जंग में जान की बाजी हार गए और इस जंग में सद्दाम हुसैन को यूरोपीय कुव्वतों की हमायत हासिल थी। ईरान की जंग बंदी के 2 ही साल बाद 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर तेल चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुआवजे का मुतालबा कर दिया। रकम ना मिलने की सूरत में कुवैत पर हमला कर दिया, मगर सद्दाम का ये इक़दाम इनके लिए वबाल जान बन गया और वो ताकतें जो कि ईरान जंग में सद्दाम की हमायती थीं वो इसके खिलाफ आ खड़ी हुई, क्योंकि उन ताकतों का मकसद पूरा हो चुका था। और इस मुखालफत की एक बड़ी वजह यह थी क्योंकि इसराइल सद्दाम हुसैन को अपने लिए एक बड़ा ख़तरा समझता था। बस यूरोप ने कुवैत की आड़ में इराक पर पाबंदियां लगा दी और इराक को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करने की पॉलिसी पर गामजन हो गए और साथ ही साथ अमेरिका ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इराक के पास कीमियाई हथियार हैं जो कि दुनिया की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं। कुछ साल पाबंदियों के बाद जब इराक अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुका था, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से इराक पर हमले की इजाज़त चाही और अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया अमेरिका के इस इक़दाम की हमायत करे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका को मायूसी हुई। लेकिन अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि वो इराक पर ज़रूर हमला करेगा और 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने साथियों बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के साथ इराक पर शदीद किस्म का हवाई हमला कर दिया। इस हमले में इराक के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया और 20 मार्च 2003 अगले ही दिन ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए हमला किया और अमेरिकी फ़ौज इराक में दाखिल हो गई और तकरीबन 1 माह 26 दिन में इत्तेहादी फ़ौजों ने इराक पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका के हमले के बाद सद्दाम हुसैन रूह पोश हो गए। 22 जुलाई 2003 को सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों उदय हुसैन, कुसे हुसैन और सद्दाम हुसैन के पोते मुस्तफ़ा हुसैन को मूसल में हमला करके शहीद कर दिया गया। 14 दिसंबर 2003 हफ्ता के दिन रात 8 बजे तिकरित के करीब एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुफलिसी की हालत में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इराकी अदालत में सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया और 148 कुर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई, जो कि अमरीकी हवाईशात के मुताबिक थी। 30 दिसंबर 2006 ईद उल ज़ुहा के दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। फांसी के मनाज़िर को इंटरनेट और टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। सद्दाम हुसैन के लबों पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलमा जारी था कि इनके पाँव के नीचे से तख्ता सिरका दिया गया और वो माल के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ अल्लाह ही का है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर हाज़िर होऊंगा नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।